Hello student. First of all, welcome all of you to my online session. Today in this video we are going to discuss about the different types of bank in India. আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিবিলাক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যে বেংক আছে তো আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত সেই বেংকবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম. So it is the third unit of your syllabus. So as we all know, there are the different types of bank which are operating in India. So কি হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয় বেংক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেংক আছে আৰু সেই বেংকবিলাকৰ কাৰ্য সেইবিলাক বেংকবিলাকৰ ডিফাৰেণ্ট বেংকবিলাকৰ কি হয় উদ্দেশ্য সেই বেংকবিলাকৰ যিবিলাক ফাংচনছ সেইবোৰ ডিফাৰেণ্ট হয়. So that is why the different types of banks are coming into existence in India. So কি হয় এই বেংকবিলাক যিবিলাক বেংকৰ টাইপছবিলাক আমি কি হয় in different manner in different way we can classify the types of bank. বিভিন্ন ধৰণে আমি কি হয় বেংকৰ আমি প্ৰকাৰবিলাক আমি ক'ব পাৰোঁ ভাগ কৰিব পাৰোঁ. So আমি যদি কমনলি আমি বেংকৰ টাইপছবিলাক কওঁ, ফাৰ্ষ্ট one is the central bank. So as we all know about the central bank, so India's central bank, so each and every country has only one central bank that is called the central bank of that country. And in India the Reserve Bank of India is the central bank in our country. So আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল বেংক এইটো কেন্দ্ৰীয় বেংক, তো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক, তো যাৰ নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকবিলাকক কেন্দ্ৰীয় বেংকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, ৰেগুলেট কৰে. The central bank regulates all the banks and financial institutions which are operating in India. Next one is the commercial bank. The commercial bank also we have already discussed about the commercial bank. So you all know about the commercial bank. So commercial bank is a financial institutions that accept the deposits from the public and lends the money to the public and the other business organization, and also provide the facility to withdraw money through check, draft and otherwise. So this is called the commercial bank. So one of the monopoly power of the commercial bank is to create credit. So কি commercial bank বিলাকে ঋণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে. So next আমি যেটো টাইপৰ কথা কওঁ, this is called the industrial bank or investment bank. So industrial bank কি হয় investment bank বুলিও কোৱা হয়, যেটো অসমীয়াত কোৱা হয় ঔদ্যোগিক বেংক বা বিনিয়োগ বেংক. কি হয় যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংক. So industrial bank, the main aim of the industrial bank is to develop the industrial sector. For that purpose, for the development of the industrial sector, they provide the medium and long term loans to the industrial sector for the development of this sector. So কি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ যেটো ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ উন্নয়নৰ কাৰণে so ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংক বিলাকে বা ইনভেষ্টমেন্ট বেংক বিলাকে কি হয় মধ্যকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীন ঋণ যোগান ধৰে. So main aim of the industrial bank, or we can say the investment bank, is to provide the medium and long term loans to the industrial sector for the development of industrial sector. So কি হয় উদ্যোগ খণ্ড উন্নয়নৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংক বিলাকে কি হয় মধ্যকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীন ঋণ যোগান ধৰে. আমি জানো যে কমাৰ্চিয়েল বেংক supplies only short term loan, কম সময়ৰ কাৰণে হ্ৰস্বকালৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েল বেংক বিলাকে লোন দিয়ে. So কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বা ইনভেষ্টমেন্ট বেংক বিলাকে মধ্যকালীন মিডিয়াম টাৰ্ম আৰু দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে লোন প্ৰদান কৰে. So it is also called as investment banking because the investment bank, or you can say the industrial bank also involved in investing money in the shares, debentures, etc. That means the securities. They also invest the money in the securities.
securities also, like the shares, debentures, bonds, etc. So that is why it is also called as the investment bank or investment bank. So I hope. Next bank is exchange bank or we can say the foreign bank. আমি কি হয় বিনিময় বেংক বা আমি বৈদেশিক বেংক বুলি ক'ব পাৰোঁ। বৈদেশিক বেংক বা এক্সচেঞ্জ বেংক কি হয়, যিবিলাক এক্সচেঞ্জ বেংকবিলাক কি হয় বা ফৰেন বেংক যিবিলাক নেকি বেলেগ এখন দেশত কি হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, বেলেগ এখন দেশত পঞ্জীয়ন কৰি তাৰ বিজনেছটো অপাৰেট কৰে। ছাপ'জ আমাৰ যদি ভাৰতৰ কোনোবা এটা বেংকে গৈ যদি আমেৰিকাত গৈ পেলাই বেংকৰ শাখা খোলে, তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, আমেৰিকাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি তাত যদি এটা বেংক খোলে, বেংক অপাৰেট কৰে, তো তেতিয়া তাক কি হয় ফৰেন বেংক বুলি কোৱা হ'ব। তো আমাৰ যদি বেলেগ দেশৰ বেংকবিলাক আহি পেলাই আমাৰ দেশত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আমাৰ দেশত যদি বেংকিং ব্যৱসায় কৰে, তো তেতিয়া আমি কি হয় সেই বেংকবিলাকক ফৰেন বেংক বুলি ক'ম। So foreign bank also the type of commercial bank. Foreign bank বিলাকো কি হয়, ফৰেন বেংক বিলাকো এটা কি হয় কমাৰ্চিয়েল বেংক হয়। বাট কি হয় যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক কমাৰ্চ, ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক কমাৰ্চ হয়, চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক কি হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰানজেকশ্যনবিলাকক হেল্পফুল হ'বলৈ এই ফৰেন বেংক are established. So to help international business, the foreign banks are established. So কি হয় এতিয়া এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত কি হয় লেনদেন কৰে, তো সেই লেনদেনবিলাকত সুবিধাৰ কাৰণে, সেই লেনদেনবিলাকৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে কি হয় এখন দেশে আন এখন দেশত কি হয় এটা বেংক খোলে, বেংকৰ শাখা খুলি পেলানি সেই বেংকত কি সেই দেশত বেংকৰ ব্যৱসায় কৰে। চ' ফৰেন বেংকবিলাকে কি হয় এই আন্তৰ্জাতিক যিবিলাক এখন দেশৰ আন এখন দেশৰ যিবিলাক লেনদেন হয়, সেই লেনদেনবিলাকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই বেংকবিলাক স্থাপন কৰা হয়। নেক্সট ইজ দ্য কোঅপাৰেটিভ বেংক। কোঅপাৰেটিভ বেংক যিটো কোৱা হয় সমবায় যিটো বেংক বুলি কোৱা হয়, সমবায় বেংক। চ' কি হয় the main purpose of the cooperative bank is to provide a short-term loans to the agriculture sector. So কৃষি খণ্ডৰ যিটো ঋণৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি হয় সমবায় বেংক, কোঅপাৰেটিভ বেংকবিলাক স্থাপন কৰা হৈছিল। কি হয় এই বেংকবিলাক যিবিলাক সমবায় বেংকবিলাক কি হয় সমবায় সমিতি আইনৰ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এক্ট, যিখন সমবায় সমিতি আইনৰ ভিত্তিত এই বেংকবিলাক খোলা হয়। তো এই বেংকবিলাকে কি হয়, এই বেংকবিলাকে কৃষকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি যেনেদৰে ট্ৰেক্টৰ, তাৰপিছত এইবিলাক যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা টুলছ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ কাৰণে দৰকাৰী, তো এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় এইবিলাক পাৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে লোনছ প্ৰভাইড কৰে। So কি হয় the main aim of the cooperative bank is to provide the short-term loans to the agriculture sector. Mainly that means it mainly provides the loans to the farmers for purchasing the agriculture tools and equipments, and also the crop for production crop বীজ যিবিলাক the agricultural tools ক'লোৱে, যিবিলাক ফাৰ্টিলাইজাৰ ফৰ দ্য এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে ফাৰ্টিলাইজাৰ যিবিলাক কৃষিকাৰ্যৰ কাৰণে যিবিলাক ফাৰ্টিলাইজাৰ, তো এইবিলাক পাৰচেছ কৰিবলৈ কি হয় শ্বৰ্ট টাৰ্ম লোন প্ৰভাইড কৰে। আৰু these cooperative banks are established under the Cooperative Societies Act under খোলা হয়, বেংকবিলাক খোলা হয়। নেক্সট আহিলে ডেভেলপমেণ্ট বেংক। যিবিলাক কোৱা হয় উন্নয়নী বেংক বা উন্নয়নী বেংক বুলি কোৱা হয়, উন্নয়নী বেংক, ডেভেলপমেণ্ট বেংক। কি হয় এই বেংকবিলাকৰ the main aim of the development bank is to develop the overall economy. কি হয়
এই ডেভেলপমেণ্ট বেংকবিলাকৰ গোটেই অৰ্থনীতিখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কি হয় কাম কৰে if we talk about precisely that the development banks are involved in the development work in an economy or in the country. এখন অৰ্থনীতি বা এখন দেশৰ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট কাম হয় ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক যিবিলাক তো ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্কবিলাকত কি হয় এই ডেভেলপমেণ্ট বেংকে সহায় কৰে they develop the development banks assist for the development of the economy by providing the loans for the development of the economy. So যিবিলাক ইকনমিক যিবিলাক উন্নয়ন যিবিলাক ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট তো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি হয় এই ডেভেলপমেণ্ট বেংকবিলাকে কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ লোন বা বিভিন্ন ধৰণৰ সাহায্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণমূলক যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক চ' এইবিলাক প্ৰভাইড কৰে চ' কি হয় ডেভেলপমেণ্ট বেংকবিলাকে উন্নয়নমূলক কাম কাজত লিপ্ত হয় এখন অৰ্থনীতি এখন দেশৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাকত কি হয় লিপ্ত হয় আৰু দেশখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মিডিয়াম টাৰ্ম এণ্ড লং টাৰ্ম লোন প্ৰভাইড কৰে মানে মধ্যকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীন ঋণৰ যোগান ধৰে আৰু এই যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট বেংক দ্য মেইন এম অফ দ্য ডেভেলপমেণ্ট বেংক ইজ টু ডেভেলপ দ্য ইকনমি অভাৰঅল ইকনমি গোটেই ইকনমি অৰ্থনীতিখনৰ কিয় উন্নয়ন কৰাটো ডেভেলপমেণ্ট বেংকবিলাকৰ মেইন উদ্দেশ্য এইম হয় চ' নেক্সট আহিলে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক হুইচ ইজ শ্বৰ্টলি কল এজ দ্য এক্সিম বেংক কিয় এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক যিটো কোৱা হয় আমদানি ৰপ্তানি বেংক বুলি কোৱা হয় বা ৰপ্তানি আমদানি বেংক বুলি কোৱা হয় এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক ৰপ্তানি আমদানি বেংক বা ইয়াক শ্বৰ্টত এক্সিম বেংক বুলি কোৱা হয় EXIM এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বেংক এক্সিম বেংক কি হয় আমাৰ যিবিলাক ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমদানি ৰপ্তানি সুবিধাৰ কাৰণে কি হয় এই বেংকবিলাকে বিভিন্ন বেংকবিলাকে ফাণ্ড যিটো লোন প্ৰভাইড কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে ছাৰ্ভিচ যেনেকৈ তোমাৰ এখন দেশৰ পৰা এখন দেশলৈ যেতিয়া বস্তু আমদানি ৰপ্তানি কৰা হয় তো তেতিয়া কি হয় এই বেংকবিলাকে এক্সিম বেংকবিলাকে কি হয় ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে তাক কেনেদৰে অনা হ'ব কি তাত তোমাৰ ধৰি লোৱা ইখন দেশক পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া হয় তো ইখন দেশক মানে আমি ছাপ'জ আমি ইণ্ডিয়াই ছাপ'জ জাপানৰ পৰা কি হয় বস্তু পাৰ্চেছ কৰিলে মানে ইম্পৰ্ট কৰিলে তো জাপানক আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তো তেতিয়া এক্সিম বেংকবিলাকে যিবিলাক ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট বেংকবিলাকে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে মানে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া এক্সিম বেংকৰ থ্ৰুৱেদি জাপানক পে'মেণ্টটো কৰে so this is called the exim bank or export import bank so they export import banks helps in the international business and they also provide some services related to the import export কৰোঁতে যিবিলাক সুবিধা যিবিলাক সেৱা প্ৰদান কৰিব লাগে সেইবিলাকো প্ৰদান কৰে বা তেওঁলোকে যিবিলাক ইম্পৰ্ট যিবিলাক দেশে ইম্পৰ্ট কৰিব আমদানি কৰিব তো ইম্পৰ্ট কাণ্ট্ৰি হয় তেওঁলোকে অন বিহাফ অফ দ্য ইম্পৰ্ট কাণ্ট্ৰি দ্য এক্সিম বেংক মেক পে'মেণ্ট টু দ্য এক্সপৰ্ট কাণ্ট্ৰি যিবিলাকে ৰপ্তানি কৰিব সেই দেশখনলৈ কি হয় এক্সিম বেংকে পে'মেণ্টটো কৰি দিয়ে so these import export bank are basically established for the development of international business আমাৰ আন্তৰ্জাতিক যিটো লেনদেন বাণিজ্য হয় সেই বাণিজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই বেংকবিলাক স্থাপন কৰা হৈছিলে so mainly these are the types of banks and there are so many types of bank like the retail banking savings banking so later we will discuss the detail the each type of bank so we can also classify the banks as the scheduled banks and unscheduled bank or we can say non-scheduled bank scheduled bank and non-scheduled bank so scheduled banks are those banks
Scheduled banks are those banks which are included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. These are called the scheduled bank. কি হয় scheduled bank যিবিলাক অনুসূচিত বেংক বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত scheduled bank অনুসূচিত বেংক so ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আইনৰ 1934 দ্বিতীয় অনুসূচিত সেকেণ্ড শিডিউলত দ্বিতীয় অনুসূচিত যিবিলাক বেংকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছে সেইবিলাকক scheduled bank বুলি কোৱা হয় so scheduled banks are those banks which are included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. The Reserve Bank of India Act 1934 second দ্বিতীয় অনুসূচিত যিবিলাক বেংক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যিবিলাক বেংকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তো সেইবিলাকক scheduled bank বুলি কোৱা হয় কি হয় scheduled bank যিবিলাক scheduled bank সেই scheduled bank বিলাকে Reserve Bank of India আমাৰ ভাৰতীয় Reserve Bank of India পৰা কিছুমান সুবিধা লাভ কৰে তো scheduled bank হ'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয় কিছুমান কন্ডিশনছ আছে তো সেইবিলাক আমি পাছত আলোচনা কৰিম যে কি কি কন্ডিশনছ লাগিব তো মেইনলি কি হয় scheduled bank বিলাক কি হয় Reserve Bank of India আইনৰ দ্বিতীয় অনুসূচিত যিবিলাক ইনক্লুড হৈ আছে সেইবিলাক scheduled bank বুলি কয় on the other hand the unscheduled bank অনানুসূচিত বেংক বিলাক the banks which are not included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 is called as non-scheduled or unscheduled bank অনানুসূচিত বেংক বুলি কোৱা হয় যিবিলাক সেকেন্ড শিডিউলত ইনক্লুড নহয় অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেইবিলাকক unscheduled bank বুলি কোৱা হয় and again the scheduled bank also classify as commercial banks and cooperative banks so we can also classify the different types of bank like that so the commercial bank may be the public sector commercial bank private sector commercial bank public sector commercial bank like SBI Punjab National Bank of India so these are the public sector commercial bank in the private sector commercial bank like the ICICI Bandhan newly set up bank earlier it was the microfinance now it is a private sector bank so Bandhan is a private sector bank Axis Bank is a private sector commercial bank next is the foreign sector bank means the foreign bank so we have already discussed about the foreign bank so foreign bank may be the commercial bank okay foreign bank bila ki commercial bank hobo pare next is regional rural banks it is অসমত কোৱা হয় গ্ৰাম্য উন্নয়ন regional rural bank so regional rural bank যেটো অসমত কোৱা হয় আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক কি হয় এটা it is a rural bank but it is a regional rural bank আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক এটা অঞ্চলত কি হয় গাঁৱৰ এটা অঞ্চলত কি হয় এই বেংক বিলাক এস্টাবলিশ কৰা হয় this is called the regional rural bank so regional rural bank is also a type of commercial bank in the cooperative bank we have already discussed the cooperative bank so cooperative bank basically these are established for providing short term loans to the agriculture sector and the purpose of providing this loan is to acquire the agriculture tools and agriculture crop agriculture fertilizer so etc and the public sector banks we can also classify the public sector bank as the SBI and its associates so SBI যেটো State Bank of India আৰু ইয়াৰ কিছুমান সহযোগী কিছুমান বেংক আছে so সেইবিলাক হল কি হয় SBI State Bank of India আৰু তাৰ যিবিলাক associate bank যিবিলাক সহযোগী বেংক সেই সহযোগী বেংক বিলাক public sector bank হয় other nationalized bank like the PNB Punjab National Bank তাৰ পিছত তুমি ক'ব পাৰে Vijaya Bank Oriental Bank of Commerce so these are the other nationalized bank means it is a government bank other public sector banks so we can also classify the bank different types of bank like this so this much for today so just in this video we just give an introduction to the different types of bank so in later on
we will discuss in detail the each type of banks. So thank you.